राधाकृष्णदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् राससंकीर्तनं नाम शृणु भागवतोत्तमा। राधानाम सुधायुक्तं कृष्णनामरसालयं यः पठेत् प्रातरुत्थाय व्याधिभिन्न न बाध्यते। येनोच्चैरुच्यते रागो राधाकृष्णपदद्वयं वामदक्षिणतस्तस्य राधाकृष्णोऽनुधावति। सुखेन पूर्णसम्पत्ति लभते वैष्णवो जनः श्रीपूर्वं जयपूर्वं वा राधाकृष्णेति संस्मरन् मुच्यते सर्वपापेभ्यो राधाकृष्णेति कीर्तनात्। लक्षनाम्नां सहस्राणां फलमाप्नोति मानवः राधाकृष्णमहामन्त्रं यो जपेत् भुक्तिमुक्तिदम्। अन्तकाले भवेत् तस्य राधाकृष्णेति संस्मृतिः। राधाकृष्णो परब्रह्म प्रकृतेः पुरुषात् परं ध्यायते योभिर्नित्यं राधाकृष्णमयं जगत्। राधिका माधवार्धाङ्गे राधा आर्धाङ्गे च माधवः। वामदक्षिणतः पातु गौराङ्गे श्यामसुन्दरः। वामाङ्गे राधिका पातु दक्षिणाङ्गे च माधवः। सर्वाङ्गमे सदा पातां राधाकृष्णौ दिवानिशं। श्रीमद्वृन्दावनं ध्यायेत् वैष्णवो हृदये सदा। महापदं योगपीठं काञ्चनस्थलनिर्मितम्। पूर्णचन्द्रोदयं नित्यं सर्वत्र कुसुमान्वितं। कदम्बपादपच्छायां कालिन्दी पुलिनोत्तमं। सोऽध्यानमाधवी कुञ्जभ्रमद्भ्रमरविभ्रमं। कोकिलध्वनिसङ्गीतं मयूराध्विनर्तनं। कृष्णसारसमाकीर्णं कामधेनुसुखास्पदं। गोपगोपीप्रियस्थानं कल्पपादपशोभितं। मध्ये गोवर्धनं तत्र विचित्रमणिमन्दिरं। रत्नसिंहासनासक्तं पद्मनागसरोरुहं। तन्मध्ये चिन्तयेत् कृष्णं किशोरं नन्दनन्दनं। वामे तस्य प्रियां राधां किशोरी वार्षभानवीम्। इन्द्रनीलमणिश्यामं शिखण्डाबद्धचोडकं। तप्तकाञ्चनगौराङ्गीं चिन्तामणिकलापिनीं। कुञ्जधामकृतोत्तमसुचन्दनेन्दुविभूषितं। सिन्दूरबिन्दुशोभाढ्यां कस्तूरीवरचित्रितं। प्रफुल्लपुण्डरीकाक्षां पूर्णेन्दुमण्डलाननम्। इन्दीवरविशालाक्षीं श्रीयुक्तकमलाननां। हास्यविलोकनालोलं ताम्बूलरञ्जिताधरं। मधुरस्मेरसम्भाषां बिम्बाधरसुधामयीं। गजमौक्तिकनासाग्रस्फुरन्मकरकुण्डलं। नासाग्रावलयसन्मुक्तां कपोलालोलकुण्डलां। श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितं। युग्मश्रीफलभक्षोजां शङ्खकङ्कणधारिणीं। रत्नालङ्कृता सर्वाङ्गं पीताम्बरविराजितं। मल्लिकाहारकेयूनां नीलकौशेयभूषितां। मणिमञ्जीरपादाब्जं तुलसीमञ्जरी प्रियं। अलक्तपादकमलाङ्कुजन्नूपुररञ्जितां। पूजितं कोटिकन्दर्पैः परमानन्दमन्दिरं। लीलालावण्यकल्याणीं लीलागानविनोदिनीं। जगन्मोहनसङ्गीतं गोपीमण्डलमण्डितं। रासमण्डलमध्यस्थां जगन्मोहनमोहिनीं। ध्यात्यैवं भक्तिभावेन परमाराध्यदेवतां। रासमञ्चे पठेद्भक्त्या नाम्नामष्टोत्तरं शतं। राससङ्कीर्तनस्यास्य नाम्नामष्टोत्तरशतस्य च। ऋषिर्नारदगोस्वामी छन्दोनुष्टुसुमीरितं। श्रीराधाकृष्णदेवो अस्य परमानन्ददेवता। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगप्रकीर्तितः। श्रीकृष्णसच्चिदानन्दो गोविन्दो नन्दनन्दनः। श्रीराधापरमाराध्या राधिका वार्षभानवी। श्रीराधावल्लभो देवो राधिका प्राणवल्लभः। श्रीकृष्णवल्लभा देवी माधवप्राणवल्लभः। राधामुखाब्जमधुपो राधिका हृदयङ्गमः। श्रीकृष्णरसिका राम गोविन्दहृदयङ्गमः। वनमाली घनश्यामो व्रजेन्द्रश्यामसुन्दरः। गोपाली गोकुलेन्द्राणि गोपिका गोदनेश्वरी। गोपालनाथो गोगोप्ता गोपालो गोकुलेश्वरः। श्रीगोपवल्लभा देवी गोपालप्राणवल्लभा। श्रीमद्बृन्दावनस्वामी किशोरो रसनायकः। बृन्दावनेश्वरी बृन्दाकिशोरी राससुन्दरी। गोवर्धनधरो रामो माधवो व्रजमोहनः। कुञ्जविहारिणी धीरावल्लभी व्रजवासिनी। दामोदरो व्रजेशस्य राधेशो मुरलीधरः। विद्युद्गौरी सुवर्णाङ्गी श्रीमती गोकुलेश्वरी। अच्युतकमलाकान्तो मुकुन्दस्य जनार्दनः। लीलावती रतिप्रीता रासकर्त्री कलावती। मधुरेशो वृषिकेशकेशवो गरुडध्वजः। सर्वाङ्गसुन्दरी धन्या तुलसी केशवप्रिया। कंसारि कैडवारिश्च मुरारिर्मधुसूदनः। कल्याणी कमलालक्ष्मी सर्वाद्यास सरस्वती। वासुदेवो हरिः सौरि चक्रपाणिर्गदाधरः।
चंद्रावली विशालाक्षी ललिताकुलपद्मिनी नारायणो जगन्नाथ श्री विष्णुपुरुषोत्तमः विष्णुप्रिया रमा दुर्गा महामाया प्रभावती पद्मनाभो श्रेष्ठ श्रीधर पद्मलोचनः जाम्बवती जगन्माता सत्यभामा रुक्मिणी इच्छेयं रास्तंत्रोक्तं नाम अष्टोत्तरशतम् आयुरारोग्य संपत्ति जय कल्याण कीर्तिदम् यह इदं मनुजो नित्यं पठेत् वा धारये सदा वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् तस्य भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा लक्ष्मीस्तस्य वसेत् गेहे मुखे भाति सरस्वती धर्मार्थकामकैवल्यं लभते नित्यमेव इति श्रीरासोल्लासे सदाशिवसंवादे श्रीकुल अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गांगेया चांपेया तडिद्विनिंदे रोचि प्रवाह सर्पितात्मा बृंदे बंदुक बंदो जुत दिव्यावासो बृंदेनुमास्ते चरणारविंदं बृंदेनुमास्ते चरणारविंदं बृंदेनुमास्ते चरणारविंदं बिंबादरोदि तरमन्दहास्या नासाग्रमुक्ता ज्योतिदीपितास्ये विचित्रारात्नाभरणाश्रियाज्ये बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं समस्तवैकुण्ठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्ग मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जाः मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाना मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाना बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं तदीयादूत्येन निकुञ्जयो नो प्रत्युत्कयो केळि विलाससिद्धिः तत्सौभगौकेन निरुच्यतां तत् तत्सौभगौकेन निरुच्यतां तत् बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं रासाभिलाषो वसतिश्च बृन्दा वनित्वादिसाङ्ग्री शारोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव लभ्या च पुंसां कृपया तवैव बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं बृन्देनुमास्ते चरणारविन्दं पंकीर्त्य सेत्वा सा स्वतन्त्रविद्भिः लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः पंकीर्त्य से सा स्वतन्त्रविद्भिः लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः तवैव मूर्तिस्तुलसी नृलोके तवैव मूर्तिस्तुलसी नृलोके
బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం భక్త్యా విహీనా అపరాధలక్షై క్షిప్తాశ్చ కామాది తరంగమధ్యే కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్నా కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్నా బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం బృందాష్టకం యః శృణుయాత్ పఠేద్వా బృందావనాదిశ పదాబ్జ భృంగః సప్రాప్య బృందావన నిత్యవాసం సప్రాప్య బృందావన నిత్యవాసం తత్ప్రేమ సేవా లభతే కృతార్థః తత్ప్రేమ సేవా లభతే కృతార్థః బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం బృందేనుమాస్తే చరణారవిందం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రాధా దామోదర 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 జయ రాధే జయ రాధే జయ राधे जय राधे तय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ప్రియ భక్తులెల్లరికీ ప్రభాత వందనం. ఈరోజు పరమ పవిత్రమైన కార్తీక పూర్ణిమ. దాన్నే హేమంతీయ రాస పూర్ణిమ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకే పుణ్యం ఉన్న కారణం చేత అర్ధరాత్రి నిన్న సాయంత్రం రాసోత్సవం లీల జరిగి ఉన్న కారణం చేత నిన్న సాయంత్రం మనం రాసలీల వృత్తాంతాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇంకా ఉన్నది అది రోజు ఇవాళ సాయంత్రం ఇవాళ ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఈరోజు తులసీదేవి యొక్క ఆవిర్భావం. భూగర్భ గోస్వామి, కాశీశ్వర పండితులు వారు, వాసుదేవ సార్వభౌముడు, శ్రీ స్వరూప దామోదర గోస్వామి యొక్క తిరుభావం కూడా ఈరోజు. శ్రీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు వారు మొట్టమొదటిసారిగా బృందావనానికి ఈరోజు చేరుకున్నారు. కాబట్టి బృందావనంలో ఆగమన ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఆయన ఈరోజు బృందావనం వెళ్ళారు. మరియు 4 ప్రధాన వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఒకరైన శ్రీ నింబార్కాచార్యుల వారి యొక్క ఆవిర్భావం కూడా ఈరోజే జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి మనం సాయంత్రం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు యథాతథంగా భక్తి రత్నాకరాన్ని మనం ఆస్వాదం చేద్దాం.
శ్రీనివాసాచార్య వారు వన విష్ణుపూర్లో ఉన్న బీర్హంబీర్ రాజు దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఆయనతో అద్భుతమైన వ్యవహారం చేశారు శ్రీనివాసాచార్య వారు. ఈ దస్యురాజు తన గ్రంథములు అపహరించే విషయం ఆయన తెలుసుకొని కూడాను, ఆయనకి అర్థమయ్యి కూడాను ఏమాత్రం ఆయన దగ్గర ఏం మాట్లాడలేదు. తన అద్భుతమైన నడవడికతో, వైష్ణవత్వంతో భాగవతాన్ని చదివి ఆయన్ని మెప్పించి ఆయనలో పరివర్తన తీసుకొచ్చి, మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఏమిటి వృత్తాంతం అంటే ఆయన దగ్గర అంత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నా పుస్తకాలు నాకు ఇవ్వు అని అడిగేయచ్చు. తాను ఎక్కడవాడు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు, ఏమిటి అని మొత్తం గౌడీయ సాంప్రదాయాన్ని అంతా కూడా 4 మాటల్లో ఆయనకు చెప్పేశాడు. చెబుతూ ఉన్నాడు ఆయన. ఇంకా మహాప్రభు గురించి, షడ్కోశ గురించి, బృందావనం గురించి, గ్రంథాల గురించి సంక్షిప్తంగా ఆయనకి ఎంతవరకు చెప్పాలో. వాడు దొంగ, వాడికి ఎందుకు నేను చెప్పాలి, వాడికి ఎంత అవసరమా? అసలు ఆ బుద్ధి శ్రీనివాసాచార్య వారిలో లేదు. వైష్ణవులు కృపాదర్శులు, కృపా మంతులు, అదోషదర్శులు. తమ దర్శనం ద్వారా ఇతరుల్ని పవిత్రం చేయడమే వాళ్ళ యొక్క తంతు. తమ ఆచరణ ద్వారా ఇతరులలో పరివర్తన తీసుకోవడమే ప్రచారం. ఆయన అందరినీ ఉద్ధరించడానికి వచ్చిన వ్యక్తి. అందులో మినహాయింపు బీర్హంబీర్ ఎందుకు ఉంటుంది? మొట్టమొదటి శిష్యుడే బీర్హంబీర్ అయ్యాడు. ఆ విషయాన్ని శ్రీనివాసాచార్య వారు వివరంగా చెబుతూ ఏం చెబుతున్నారు? మహాపండితులు, మహా ఐశ్వర్యవంతులు, మంచి గంభీరులు ఆయన రూపసనాతనులు, లోకంలో చాలా ప్రసిద్ధులు వాళ్ళు, సరస్వాన్ని త్యాగం చేసి వాళ్ళు బృందావనం వెళ్ళారు. తథా వాస కైలా మహాప్రభురు ఆజ్ఞాతే బ్రజే లుప్త తీర్థ ఉద్దారీలా శాస్త్రమతే. మహాప్రభు ఆజ్ఞాపించారు మీరు అక్కడ ఉండండి అని. వ్రతంలోని లోపించిన తీర్థాలన్నింటినీ కూడాను శాస్త్రానుసారం వాళ్ళు ఉద్ధరించారు. వన్నీలా అనేక గ్రంథో అమియా పతార్ ఉగాడిలా వ్రతలీలా రత్నేరు భాండార్. మరి రాసిన గ్రంథాల్లో అమృతాన్ని వర్షింపజేశారు, అమృతాన్ని పారించారు వాళ్ళు. బ్రజలీల రత్నాల్ని, ఒక భాండాగారాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా తెరిచేశారు. శ్రీమద్ భాగవతార్థాది ప్రకాశిలా జతో మహాయాకముఖ్యమి కహివో వాకతో తహా. భాగవతార్థాదుల్ని ఆ గ్రంథాల్లో ప్రకాశింపజేశారు. నేను ఒక్క మాటలో ఆ విషయాల గురించి నేను సంపూర్ణంగా చెప్పలేకపోతున్నా అంటున్నారు. ముయి మహాయోగ్య జన్మియా గౌడదేశి బృందావన గేలు ప్రభుగణేరు ఆదేశి. నేను చాలా అయోగ్యుడను, నేను గౌడదేశంలో పుట్టాను, నేను మహాప్రభు యొక్క ప్రభు గణం యొక్క ఆదేశానుసారం నేను బృందావనం వెళ్ళాను. గోపాల భట్ట గోస్వామి శిష్యు కైను గోస్వామి గ్రంథాధిక అధ్యయను కైను. శ్రీ గోపాల భట్ట గోస్వామి అనే మహానుభావుడి దగ్గర నేను శిష్యుడిని అయ్యాను. వారి దగ్గర గ్రంథాలు నేను అధ్యయనం చేశాను. జీవ గోస్వామి అది మహావిజ్ఞాన గౌడే గ్రంథ ప్రకాశితే కైలో సమర్పణ్. జీవ గోస్వామి మొదలైన మహావిజ్ఞ వైష్ణవులు ఉన్నారు. గౌడ దేశంలో ఆయా గ్రంథాలని ప్రకాశింపచేయమని నాకు సమర్పించారు.
సావధానులయ్యాయను ఏ దేశే కొత్త దూరే గ్రంథ చూరి హొయలో రాత్రి శేషే. చాలా ఇంతవరకు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చాను. కొంత దూరం వచ్చేటప్పటికల్లా ఇక్కడ దగ్గరలో అర్ధరాత్రి పూట గ్రంథాలు చౌర్యానికి గురి అయ్యాయి. సభే మిలి కైలు ఇతస్తత అన్వేషణ అనేక ప్రకారే కైలు ధైర్యావలంబన్. అందరం కలిసి అటు ఇటు వెతికాం, చాలా ధైర్యాన్ని వహించి ఉన్నాం. నరోత్తమ నామ ఏకో రాజారా కుమార్ పరమ వైరాగ్య సర్వశాస్త్రీ అధికార్. శ్యామానంద నామే ఏక ప్రవీణ సర్వాంశో సే దోహారో పాటాయను నిజ నిజో దేశే. నాతో పాటు నరోత్తముడనే ఒక రాజకుమారుడు ఉన్నారు. ఆయన మహావైరాగి, సర్వశాస్త్రమునందు ప్రావీణ్యుడు. అలానే శ్యామానందపురం అనే ఒక ప్రవీణుడైన, అన్ని విషయాల్లో మంచి ప్రవీణుడైన ఒక మహానుభావుడు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరినీ కూడా వాళ్ళ దేశాన్ని నేను పంపించేశాను. సంగేజే ఆతే వ్రజవాసి అస్త్రధారి శేషవ రకీలు ఏకొస్తానే వాసాకోయి. మన విషయాలు నిన్న కూడా వినేసాం అనుకుంటాను. సరే, ఆ విధంగా ఆయన అంతఃపురానికి వెళ్ళడం, ఆ వృత్తాంతాన్ని వినడం తర్వాత తన అంతఃపురానికి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ వీరహంబీరు రాజా స్త్రీ భార్య వారిని దర్శించింది. ఆమె ఆనందాన్ని పట్టలేకపోయింది చూసి. ఆచార్యుని యొక్క శ్రీచరణములకి ఆవిడ నమస్కరించింది. తను ధన్యజీవిగా తాను భావించుకొని కళ్ళమంట నేత్రంని ఆనంద బాష్పాలను రాల్చింది. నిర్జన ప్రదేశంలో ఆచార్యుని కూర్చోబెట్టుకొని రాజా పునః కహే చరణే పొడియా కైరు కుకర్మ తహా స్థిరో నహియా. నేను చేసిన కుకర్మకి అంతులేదు అని కాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు వీరహంబీర్ రాజా. రాజా హృదయ జాని ఆచార్య ఠాకూర్ పునః పునః కహే సబో చింతా కరో దూర్. కృష్ణ చైతన్య పదే స్వప్యులు తుమారే సే పద పద్మ చింతే హృదయ మజారే. రాజు యొక్క హృదయాన్ని తెలుసుకున్న ఆచార్య ఠాకూర్ మళ్ళా అంటున్నారట, చింతన వీడు, నేను చైతన్య మహాప్రభు పాదపద్మని సమర్పించాను. నువ్వు హృదయంలో నువ్వు వారి పాదపద్మాన్ని చింతించు, స్మరించు అంటూ సింహాచల వారు అంటున్నారు వీరహంబీర్ రాజాతో. ఆపనాకే అపరాధ మాని సర్వక్షణ్ నిరంతర కరివే నామ సంకీర్తన్. తనని అపరాధిగా భావించుకున్నవాడై నిరంతరము నామ సంకీర్తన చేస్తున్నట్ట వీరహంబీర్ రాజా. యత కహి రాజా రోహరితే సబక్లేష్ హరినామ మహామంత్ర కైలోపదేశ్. రాజు యొక్క సమస్త క్లేశములు కూడాను దూరీభూతం అవడానికి హరినామ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించారు సింహాచల వారు. పునః రాజా ప్రతి కహే ముదరవతరే సదా సావధాన హవే శ్రవణ కీర్తనే. హరినామోపదేశం చేసిన వారై సదా సావధాన చిత్తంతో భగవద్గీత శ్రవణ కీర్తనం చేస్తూ ఉండవలసింది వైష్ణవనముఖత అని పలికారు. కృష్ణ చైతన్య ప్రభు భువన పావన్ ఏ శ్రీనామ మంత్ర జీవే కోయిలో వితరన్. పరమ పావనుడైన చైతన్య మహాప్రభు ఇదిగో ఈ చెప్పబడిన ఈ నామాన్ని జీవులకు పంచిపెట్టారు. అహే రాజా గోసాయి గ్రంథాస్వాదో పరే రాధాకృష్ణ మంత్రే దీక్షా కరావో తోమారే. రాజా, గోస్వాముల యొక్క గ్రంథాలను ఆస్వాదించిన తర్వాత రాధాకృష్ణ మంత్రమందు నేను దీక్షితుని చేస్తాను అన్నారండి శ్రీనివాసాల వారు.
यत कही भक्ति अंग किचू अनाह अना आना जानाइया राजा वीरहम वीरे रोस्तिरु कोई लोहिया गोष्ठीरो सहिते राजा उल्लास हियाय बिकायरा శ్రీనివాసాచార్య రూపాయ్ అని చెప్పి భక్త్యంగాల్ని వీరంబిరికి తెలియపరిచి హృదయాన్ని సుస్థిరపరిచారట. వీరంబిరే కాకుండా ఆ గోష్ఠి అంతటినీ కూడాను ఆయన పరివారాన్ని ఆయన పరిజనాన్ని అక్కడ ఉన్న మంత్రులను ఆయన వాళ్ళని అంతా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వింటూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా శ్రీనివాస ఆచార్యునికి వాళ్ళందరూ కూడా అమ్ముడుపోయారు. అంటే ఏమిటి? ఆత్మసమర్పణ చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా. గ్రంథ చూరీ ప్రాప్తో దస్సు రాజారా ఉద్ధార్ అంటే ఏమిటి? రాజు తన భార్యని, తన రాజ్యాన్ని, తన పరివారాన్ని, తన ప్రజలని అందరినీ కూడా నేను నీవాడను అని ఆత్మసమర్పణ చేసేశారు ఆచార్యుడు శ్రీనివాసాచార్యుల వారికి. గ్రంథ చూరీ ప్రాప్తో దస్యో రాజారా ఉద్ధార్ ఏకత సర్వత్ర హైలో ప్రచార్. పోయిన గ్రంథాలు దొరికాయి, దొంగతనం గ్రంథాలు దొరికాయి. దస్యురాజుని బందిపోటు దొంగ అయిన బిరంబీని ఉద్ధరించారు అన్న విషయం ఆటోమేటిక్గా వాడా ఈ వాడా ఆ వాడా పాకిపోయేది నలదిశలా. శ్రీకృష్ణ వల్లభ వ్యాస ఆది నవ సభజన్ ఆచార్యులు పదవద్మేల ఇలా శరణ్. ఆ గ్రామంలో ఒక ఆయన శ్రీకృష్ణ వల్లభుడు అనే ఒక పిల్లవాడు బ్రజవాసి రాజు దగ్గర తీసుకురావడం గతంలో విన్నాం. ఆయన కూడాను వ్యాసుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడాను శ్రీనివాసాచార్యుల వారిని ఆశ్రయించారు. ఆనంద సముద్రో ఉత్తలీలా విష్ణుపురే భక్తి దేవి అనుగ్రహ కైలా గొరే గొరే. ఆనంద సముద్రం విష్ణుపురంలో వెల్లివిరిసింది. ప్రతి ఇంటిలోనూ కూడాను భగవన్నామ సంకీర్తనం జరుగుతోంది. భక్తిదేవి అనుగ్రహించిందిట. శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానందాద్వైత గుణే హైల విఫల సభే అన్య నహి జానే. వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది శ్రీవాస అంటూ గౌరభక్తుల్ని గుణగానం చేస్తూ ఉన్నారు. బాగా విఫులవుతూ ఉన్నారు. మిగతా అంతా కూడా మర్చిపోయారు. గదాధర శ్రీవాసాది భక్తగణ చతుశ్రీ సభార నామగుణ మత్వభిరతో వాళ్ళందరూ నామంలో వాళ్ళు నిరంతరం కూడాను వరలాడుతూ ఉన్నారు. సభారో బాడీలో ఆర్తి వైష్ణవ దర్శనే హైలో గాఢో రతి నవద్వీప బృందావనే. వాళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవ దర్శనం చేత ఆర్తి జాగృత భగవంతుని పొందాలని ఆర్తి వాళ్ళు జాగృతమైంది. నవద్వీప బృందావన పట్ల గాఢమైన రతి వైష్ణవ దర్శనం చేత వైష్ణవ ముఖత చెప్పిన భౌతికత మాటల చేత వాళ్ళలో పరివర్తన కలిగింది. శ్రీనివాస ఆచార్యేరు మహిమా గాయితే జే ఆనందే మగ్నో తహాకే పారే కహితే నిజ నిజ భాగ్యశ్రేగా కోరి సర్వజన నిరంతర సభ సభే నామ సంకీర్తన్. శ్రీనివాసాచార్యుల వారి యొక్క గుణగానం చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడాను పరస్పరము భాగ్యమును తలంచుకున్నట్టు నిరంతరం అందరూ కూడా కూడి నామ సంకీర్తన చేస్తున్నారండి. వీరహేం వీరు రాజా మనేరు ఉల్లాసే కర జోడు కొరి కహే ఆచార్యేరు పాసే ఓహే ప్రభు మో సబారో దుఃఖ నివారిలా దేవేరో దుర్లభరత్న ప్రదాన కొరిలా. ఏమంటున్నాడు వీరంబీరుడు? మా దుఃఖాల్ని హరింపజేశారు స్వామి, దేవతా దుర్లభమైన రత్నాన్ని మాకు ప్రసాదించారు.
अहे प्रभु येवे निवेदिये श्रीचरणी ग्रंथ चुरी होईला ये जाणीला सर्वजने ग्रंथ प्राप्ती मू अधमदस्यर दमन येचे पत्रे लिखिया पाठानो బృందావన్ ఏమన్నాడు ఆయనండి స్వామి మీకు నివేదన మీ చరణముల వద్ద గ్రంథములు దొరికాయి ఆ దస్యుడిని నేను అధముడు దస్యుడైన వాడిని నేను దమనం చేశాను వాడిని ఉద్ధరించాను అని చెప్పి మీరు ఒక లేఖని రాసి బృందావనం పంపించండి స్వామి అంటున్నాడు ఆయన చెబుతున్నాడు ఆయనే ఆర్యే జానాయి వా గోస్వామి గణేరే జను నా పాపీరో సభి అనుగ్రహం కొరి గోస్వామిని కూడా నా మాట చెప్పండి ఇలాంటి పాపిని అనుగ్రహించమని ఠాకూర్ నరోత్తమ శ్యామానందు యత ఏచే పత్రి పటాయి త్యాజ్ఞ హవే తత అలానే శ్యామానంద నరోత్తమ ఠాకూర్ అనే వారికి కూడాను లేఖ ద్వారా ఇక్కడ సమస్యని పంపించండి అంటూ వాళ్ళందరినీ నేను చాలా బాధ పెట్టాను అన్న విషయాన్ని ఆయన వెలుపరుస్తూ వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు వీరహంబి రాజా సునియా రాజా రవాక్యం ఆచార్యాపనే పూర్వై లిఖిలా పత్రిజిలా రాజస్థానే అయ్యా నేను ఆల్రెడీ లేఖను రాసి ఉంచాను అని చెప్పి రాజుకు చూపించాడు రాజా పత్రదేగి హర్షహైలు అతిశై ఆచార్య ఠాకూర్ పునః రాజా అరక్ హై చాలా అతి ఆనందాన్ని పొందాడు చూసి అంటున్నాడు गाड़ी सह जे लोक आयेला ब्रज होते से सभा जायव गाड़ी लయ్యా తొలితే అయ్యా ఎవరైతే బండిని తీసుకొని గ్రంథాలను తీసుకొని ఇలా వచ్చారో ఇక్కడ దాకా వాళ్ళందరినీ నేను మళ్ళీ తిరిగి బృందావనం పంపించాలి ఆ బండిని పంపించాలి ఆ వ్యక్తులు కూడా వెళ్తారు అంటే అప్పుడు ఈ లేఖ కూడా ఇస్తాను అని అంతరంగం దాంట్లో మాట అని రాజు చెప్తాడనమాట యతకయ్య ఆచార్య ఆపనే యత్నపయ్య పత్రి దిలా సంగీ లోకగణే కొతకయ్య राजा से सकल लोके प्रणामी भूमिते कोरिलो सम्मानो जतो के पारे कहिते వచ్చిన జనాల్ని ఆయనకి పరిచయం చేశాడు ఆ పత్రాన్ని కూడాను రాజుకి ఇచ్చాడు శ్రీనాథాచార్య వారి అనుచరులు ఎవరైతే వచ్చారో పదాతికులు రక్షపట్టులు వాళ్ళందరినీ కూడా నమస్కారం చేశాడు వీరహంబీర్ రాజా వాళ్ళకి భూమి మీద కూడా నమస్కారం చేశాట ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అందరినీ సన్మానించాడు చాలా గౌరవించాడు జే గాడీతే ఆయిలేను గ్రంథ మహారత్నం తాతే నానా ద్రవ్యోదిలా కొరియత్నం ఏ బండి మీద గ్రంథరత్నాన్ని పట్టుకురావడం జరిగిందో ఆ బండి మీద విభిన్నమైన వస్తు సామగ్రిని వస్తువులు మన ధనధాన్య రాసులు మరి వస్త్రాలు వైష్ణవులకి కావలసిన ఏ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని కూడా దాన్ని మళ్ళీ పూర్తిగా నింపాడు ఇంతవరకు తాను కొల్లగొట్టిన ధనాదులు ఏవో ఉన్నాయిగా పూర్తిగా వాటన్నిటినీ కూడాను ఆత్మసమర్పణ చేసేసాడు వాటినన్నిటి కూడా భగవత్సేవలో వినియోగిస్తూ ఉన్నాడు గోవింద గోపీనాథ మదన మోహని దిలేను విభాగ కోరి ఆరో చతుస్తాని వచ్చి ఆయన చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇది గోవిందునికి ఇది గోపీనాథునికి ఇది మదనమోహనికి అని విభాగం కూడా చేసేటండి ఈ పెట్లో ఉన్నవి ఆయనకి ఈ పెట్లో ఉన్న వీరికని లయ్యా శేషవ ద్రవ్యో అస్త్రధారిగణ్ విదాయ లయ్యా శీఘ్ర కులిలాగమన్ ఆ అస్త్రధారులందరూ కూడాను అంటే రక్షక భటులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సిపాయిలు వాళ్ళందరూ
ఆ ధనాన్ని తీసుకొని ఆ బండిని తీసుకొని తిరుగు ప్రయాణం చేశారు. గాడీ సా సవే మహా ఉల్లసిత భయ్యా గోస్వామి రే దిలా పత్రి బృందావనే గియా. ఆ లేఖని కూడాను శ్రీనివాసాచార్యులు వారు రాసిన లేఖని కూడాను వీరహంబీరు కూడా చూశాడు ఆ లేఖని. సరే ఆ లేఖని గోస్వాముల గ్రంథానికి గోస్వాములు ఈ బండితో పాటు ఆ యొక్క పదార్థకుల ద్వారా ఆ లేఖను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి గోస్వాములకి ఆ లేఖను చూపించారు ఆ యొక్క రక్షక భటులు బృందావనం వెళ్ళి. ఆజ్యోపాజ్యో కహిన సకల సమాచార్ సునియా కుచులో సబో ఉద్వేగో సవార్. ఆమూలాగ్రంగా మొత్తం అంతా కూడాను ఆద్యంతం సంఘటనని చక్కగా వివరించాడు. ఎలా వెళ్ళింది, బృందావనం నుంచి బీరహంబీర్ రాజు దాకా వచ్చిన, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బృందావనం వెళ్ళేంత వరకు జరిగిన వృత్తాంతం. మనం ఏదో కాసేపు చెప్పేసుకున్నాం, కానీ అది చాలా రోజులు వాళ్ళు ఎలా ప్రయాణం చేశారు ఏమిటి, అలాగే వీరహంబీర్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఎలా ఉద్ధరింపబడ్డారు, ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడాను అనుచరులు వాళ్ళు గోస్వాములు విన్నవించారు. వాళ్ళు చాలా ఆరాటపడుతున్నారు. ఎలా ఉన్నాడు ఏమో, ఎలా వెళ్ళారు ఏంటి, పూర్వం విన్నారు దొంగతనం జరిగాయనే విషయాన్ని. వెళ్ళిపోయింది కబురు. కానీ మళ్ళీ గ్రంథాలు రక్షింపబడ్డాయి. వీని చాలా స్వస్థత చేకున్నారు. పత్రి పాటే విశేషే సంవాద జ్ఞాత హయ్యా. ఇప్పుడు లేఖ ద్వారా విశేషంగా అథెంటిక్గా బాగా తెలుసుకున్నవారే. చింతయే మంగళ మహర్షి కొత్త కార్యం. సరే, అంత శుభం జరగాలి, అంత బాగుండాలి అని కోరుకుంటున్నారండి వాళ్ళు. బీరహంబీరు చేసే ద్రవ్య పట ఇలా జీవగోస్వామిత సర్వత్ర ఇదిలా. ఇవేవైతే బీరహంబీరు పంపించాడో గోస్వాములు చెంతకు వెళ్ళాయి. ఉద్యోగ సంపద వాటిని అందరికీ వైష్ణవులందరికీ పంచిపెట్టారు. శ్రీనివాస పత్రి పాటాయిన ఏమని జీవగోస్వామి మహా హర్ష క్షణే క్షణే. శ్రీనివాసుల వారు లేఖ రాశారని ఆనందంలో సరే, ఈ విధంగా యత రాజా వీరహంబీరు శీఘ్ర కొరి నిజ ప్రభు పత్రి పాటాయిలేను ఖేతరి. ఇక్కడ వీరహంబీర్ రాజా వెంటనే ఖేతరి గ్రామానికి కూడాను తన మన శ్రీనివాసాచార్యుల వారి పత్రాన్ని తన అనుచరుల ద్వారా పంపించాడు. ఠాకూరు మహాశయ శ్యామానంద సని చింతాయి వ్యాకులు హృదయాచను నిర్జని. శ్యామానంద ప్రభు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని శ్రీనివాసాచార్యుల వారు స్మరించారు. ఖేతరి గ్రామే తియాసి భూత జిజ్ఞాసై. ఖేతరి గ్రామే తియాసి దూత జిజ్ఞాసై కొత్త ఆచార్య ఠాకూరు మహాశయ్. అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ నృత్తం ఠాకూర్ వారు ఎవరండి అని అడిగారు. వాళ్ళకి తెలియదుగా, మరి ఇప్పుడు చూడలేదు. శ్రీ ఆచార్య ప్రభు మన విష్ణుపూర్ అయితే పత్రి పటాయిలో ఏ జానహో భూతరితి.
శ్రీనివాసాచార్య వారు మన విష్ణుపూర్ నుండి లేఖను పంపించారు అని వాళ్ళు చెప్పారు. సుని శీఘ్ర కేహో మహాశయ జానాయిలా వన విష్ణుపూర్ ఇది మనుష్యాయిలా ఎవరో చెప్పారు ఆయనకి. అయ్యా మన విష్ణుపూర్ నుంచి ఎవరో మనుషులు వచ్చారు ఒక లేఖను పట్టుకొని. ఆచార్య ప్రభువు పత్ని అచేతాయి తారటాయి ఏకదా శ్రవణికి ఆనందంతోనాయి. వాళ్ళ చేతుల్లో లేఖ ఉన్నది. దాన్ని చూసి ఆనందానికి అంతు లేదు నరోత్తమ ఠాకూర్ వారికి. దూతే అని నికటే మంగళ జిజ్ఞాసాయి दूत कहिए परम मंगल महाशय सुनी श्यामानंद पास आनंद अश्रुदले दुई बाहु पासरी दूते रुकरे कोले. వాళ్ళందరూ వచ్చిన దూతల్ని ఆలింగనం చేసుకొని వాళ్ళు ఇరువురు కూడా ఆనందపడుతున్నారండి. దూత మహావ్యస్తు మహాశే పత్రి దియా పడితే దుహారపై భూమి లొటాయియా. ఆ లేఖనిచ్చారు. వాళ్ళ పాదములను పడి నమస్కారం చేశారట ఆ వచ్చిన వాళ్ళు. పత్ర పాటే జ్ఞాత భయ్యా సభ సమాచార దొరితే నార యహి ఆనంద పార్. లేఖలో అంతా కూడా వివరంగా శ్రీనివాసాచార్య వారు రాశారు. లేఖ చదవగానే అంత సిచ్యువేషన్ అర్థమైపోయింది. పితృవ్యేరో పుత్ర దత్తో సంతోషో రాజాయ్ जानाय लाल पेच मधुर कथाएं ग्रंथ प्राप्ति हयलो शीघ्र मन विष्णुपुरे श्री आचार्य कैलो कृपा श्री ब्रह्मवीरे ग्रंथ प्राप्ति राजा वीरहंबीरे रो उत्तरान सुनी संतोषे रुजुराय रमन प्राण. పెద్దనాన్న కుమారుడు ఉన్నాడు సంతోష్ అని ఆయన. ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇలా గ్రంథములు దొంగతనం జరిగింది. వన విష్ణుపురం నుంచి కబురు వచ్చింది. గ్రంథాలు దొరికాయి. వన విష్ణుపురి రాజా వైష్ణవుడు అయ్యాడు. ఆచార్యులు శ్రీనివాసాచార్య వారు ఆయన ఉద్ధరించారు. అని చెప్పగానే సంతోష్ దత్తుని యొక్క హృదయం చాలా ఆనందాన్ని పొందింది. పరమ ఆనందే శ్రీ సంతోషో విజ్ఞవర్ రాజదూతి కొల్లెను సమ్మాను విస్తర్. వచ్చిన రాజదూతలను వీరంపీరు మనుషుల్ని గౌరవించాడు ఆయన. మరి అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళని కూడా గౌరవించాలి. మరి భోజన సత్కారాలు చేయాలి. ఆజ్యాపాంత సకల సునీల తారోస్తాని బహు అర్ధవ్యే కోయిలు మంగళ విధాని. संतोषेरो रीति देखी सकल विस्मय श्री श्यामानंदे रे बसायरा निज पासे लिखिरे न पत्र आचार्यो श्रीनिवासे. సంతోష్ దత్ శ్యామానంద ప్రభుని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని లేఖాన్ని రాయడం జరిగింది. శ్రీనివాసాచార్య వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇస్తున్నారు అనమాట. ఎవరు? నరోత్తమ ఠాకూర్ వారు. आपनार मनोवृत्ति तहे प्रकाशिला श्यामानंद उत्कले उत्कल जावेनो जानाइला वीरहंबीरेर पत्री प्रतको लिखिला तहे तर परम सौभाग्य जानाइला. ఇద్దరికి వేరు వేరు లేఖ రాశారట. కానీ ఎక్కడున్నారు? శ్యామానంద ప్రభు ఇక్కడే ఉన్నారు. వేరు వేరు లేఖలు రాశారు. అది వేరు వేరు లేఖలు రాయడమే వేరు వేరే గౌరవం అనమాట. पत्री द्वय लैया दूतो विष्णुपुरु गेला पत्री दिया राज्य सकल निवेदिला. ఆ లేఖను పట్టుకొని ఆ యొక్క దూతలు విష్ణుపురి
విష్ణుపురికి వెళ్ళారు మన బీరంబీర్ రాజుకి ఇవ్వడానికి. పత్రి దియా రాజారే సకలు నివేదన లేఖనిచ్చి అంత వృత్తాంతాన్ని అయ్యా వాళ్ళు ఇచ్చిన గౌరవాన్ని వాళ్ళ స్థానాన్ని వాళ్ళతో సంభాషణ అంతా కూడా క్లియర్గా అక్కడ బీరంబీర్ రాజు చెప్పడం జరిగింది. రాజా राजा निज दूतेरी सौभाग्यो प्रशंसिला आचार्यो आगे चले आगे आगे चले उल्लसित भैया. అదండి వీరంబీర్ రాజా తన యొక్క దూతల యొక్క సౌభాగ్యాన్ని ప్రశంసించి ఆచార్య చెంతకు వచ్చారు. శ్రీమాచార్య వారి చెంతకి యథా శ్రీమాచార్య లయ్యా శిష్యగను గోస్వామి రఘుగ్రంథు కొరయన్ అధ్యయన్. ఇక్కడ రాజానుచరులకి రాజుకి అందరికీ కూడాను భార్యతో పాటు అందరికీ కూడాను గోస్వామి గ్రంథాలు అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు. सभा मध्य बसी आचरण सूर्य प्राय देखते से शोभा का नेत्रो न दुड़ाई. वीरंबीर श्री आचार्य आगे किया कुरल प्रणाम यत्ने भूमि लौटाइया. ఇప్పుడు వీరంబీర్ రాజు సింహాచల వారి దగ్గర చేతులెత్తి అంటున్నారు. కేతరి అయితే పత్రి ఆయన ఈ ప్రాతి ఇవాళ మళ్ళా పొద్దున ఖతరి నుండి ఒక లేఖ వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది. మో పాపీరు అనుగ్రహ కొరి అతిశయలికిలేను ఏ పత్రి ఠాకూర్ మహాశయ. ఈ పాపిని అంటే తనకు లేఖ వచ్చిందని సంగతి చెబుతున్నాడు అనమాట. ఈ పాపిని అనుగ్రహించి ఆశీర్వదిస్తూ నాకు లేఖ రాశారు నరోత్తమ్ ఠాకూర్ గారు అనే విషయాన్ని వీరంబీర్ రాజా సింహాచల వారికి చెబుతున్నారండి. వాంఛా కల్పతరుశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నిన్న మనం సాయంత్రం శివుడు సాయంత్రం రావడం, ఆ విషయాన్ని వృత్తాంతాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. పరమశివుడు గోపీశ్వరుడై గోపీ రూపుడై గోపీ దేహాన్ని ధరించిన వాడై రాక్షసుడికి వెళ్ళడం, ఒక్కొక్క ద్వారాన్ని దాటుకుంటూ అంతఃపురం లోపలికి వెళ్ళాడు ప్రధాన మధ్యలోకి. ఆ లీలా అంతటినీ దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికల్లా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాధా చెయ్యి వదిలేసి వేణువుని బుట్లో తొప్పుకొని పరిగెత్తుకుంటూ రెండు చేతులను చాపి వెళ్ళి శివుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. ఆ పరిస్థితి చూసిన వాడి నాకంటే వేరే ప్రియమైన గోపిక ఉంది, నేను నా యొక్క ఆచరణ ద్వారా, నా దేహం ద్వారా, నా మనసు ద్వారా, నా ఒక సేవ ద్వారా నేను కృష్ణుని సుఖపెట్టలేకపోయాను, నాకంటే ప్రియమైన వాడు ఇంకొకరు ఉన్నారనుకుంటాను అని రాధా చాలా అలకబోని ఆమె గభీరమైన చింతాగ్రస్తురాలైపోయింది. బతకడం అనవసరం అనుకొని యమునా జలంలో ఆమె చనిపోవాలి అనుకుంది.
भाविते भाविते इहा मुहूर्तेरो माझे జాగిలో దుర్దయమానం మాయని హృదయే. ముహూర్తంలో ఆమె దుర్జయమైన మానలీలని ప్రకటించింది. అంటే జయింపశక్యం కానీ అలకబోనింది. తీవ్రమైన ఆమె మనోవేదనకు గురి అయిపోయింది రాధాజీ. తడితి వేగైతే తవే త్యజి రసస్థల్. తడిత్ ఏ విధంగా ఉరుములు ఏ విధంగా కనపడతాయి, విద్యుల్లత మెరుపులు. ఒక సెకండ్లో రాసస్థల్ని ఆమె త్యజించినదై యమునా నది తీరానికి వెళ్ళిపోయింది. అస్తే వ్యస్తే రాసేశ్వరు పశ్చాతి ధాయ్ ఆర్ జత గోపిగణ కోరి ఆహాయ్. ఆవిడ వెనకాలే రాసేశ్వరుడు కూడా, ఆయన కృష్ణుడు పరిగెట్టాడు. ఆ వెనకాలే గోపికలు కూడా పరిగెత్తారు. రాసమండలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, శతకోటి గోపికలందరూ కూడా ఆ వెనకాల బయలుదేరారు. రాసస్థలి వంశీ బటో యమునా పులిన్ పార్ హోయి జలే జాపు దిలా తవే ధని శృతి దే బాసాయే తారే నీలా పరపారే ఉటియా బయటలో రాయే కో తరుములే. రాసస్థలిని మంచిపటాన్ని యమునా పుల్లినాన్ని ఆమె దాటి వెళ్ళిపోయింది. యమునా జలంలో ఆమె జంప్ చేసింది, మీన్స్ అందులో దూకేసింది. ఆమె ఆ యొక్క ప్రవాహంలో తేలుతూ 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 చూస్తున్నాం. ఉటియా బయటలో రాయి కోతరు మూలే. మళ్ళీ ఏదో ఒక ఒడ్డుకు చేరిందండి. అక్కడి నుంచి పైకి దాటి ఆ రోడ్డుని ఎక్కడో చెట్టు కింద కూర్చుంది, ఏడుస్తోంది. మానకుండ నామ తారలో పరిచయి. ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఆ కుండ అంతా కూడాను నీటి జలం ద్వారా నింపేసింది ఆ యొక్క స్థానం అంతటిని. అదే మానకుండగా రూపంతో ప్రణమించింది. లలిత విశాఖ ఆది ఏకేక కోరి గురియా గిరియా బుస్లా ఆసీనిజ ప్రాణసఖి. రాధారాణి ప్రాణసకులు, విశ్వసకులు, ప్రియసకులు, కుసులు, మంజరులు అందరూ కూడా నలువైపులా కూర్చొని ఆమెని స్వస్థతపరుస్తూ ఉన్నారు. व्यतीत अंतरे आरो मलिन वदने धीरे धीरे श्याम तवे चरणों धुरिया कहे करुण कंटे सुनो प्राण प्रिये. మెల్లగా శ్యామసుందరుడు పాదముల్ని ఒత్తుతూ, విను ప్రాణప్రియే, కీ దోషకు దేకియామో రో రాసో చాడి తుమి. నాలో ఏం దోషం చూసి నువ్వు రసమండలాన్ని నువ్వు వదిలేశావు. చొలియా సహసా ఏనే అభిమాన కొరి. వెంటనే ఇంకా వెనక ముందు ఆలోచించకుండా నువ్వు అభిమానం అరకబోని వచ్చేసావు. తోమాలాగి రాసేమో ఆరు నృత్యగీత్. నీ గురించే కదా ఈ రాసము, ఈ నృత్యగీతములు. తోమాలాగి వ్రతమాసు యమునా పులిన్. నీ గురించే కదా నేను వ్రతంలో నివసిస్తూ ఉంది. నీ గురించే కదా ఉన్నది యమునా పులినం. बांसुरी बाजाए मुई तुम्हारो लागिया तुम्हारो मुखे तेना चे सदा मोरुहिया. వేణువుని ఊదేది నేను నీ గురించే కదా, నీ సుఖం గురించే కదా నా హృదయం ఎల్లప్పుడూ ఆనందపడేది, నా హృదయం ఉన్నది. తుమార కరవే జతో వ్రజగోప బాల అమర్ హృదయ స్థాన పాయతారో సదా.
నువ్వు ఉన్నావు అనే గర్వంతోనే వాళ్ళందరూ కూడాను నా హృదయంలో స్థానం ఇచ్చాను, పొందారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ నీ వాళ్ళు అని. కాబట్టి అమ్మారు హృదయ స్థానం పైతారు తరా సదా, నా హృదయంలో వాళ్ళకందరికీ స్థానాన్ని పొందారు నీ గురించే. వాళ్ళందరూ ఉన్ని నువ్వు లేకపోతే నాకు ఆనందం లేదు. నువ్వు మిథ్యాభిమానాన్ని పొందిన దానివై మోరేతిది చోలే ఏలే రసస్థల చాడి, నన్ను వదిలిపెట్టి రసస్థలాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు రాదే. కీకాజు రసే తయారు శతకోటి గోపి, మిగతా రసలు మనలో శతకోటి గోపులు ఉంటే నాకు ప్రయోజనం ఏమిటి? కేహో సుఖ దితేనా రే అమారే, ఎవరు నన్ను సుఖపెడతారు? ఎవరు? నువ్వు తప్ప ఎవరు నన్ను సుఖపెట్టలేరు. एकमात्र तुम्ही बिना मोरे प्राणादिकी, रासेर ईश्वरी तू तुम्ही तारो प्राण, आर जत ब्रज बाला अंगद समान, प्राणहीन देहे बोलो की मूल्यो तहार. కేవలం నువ్వు తప్ప నాకు ప్రాణాధికులు ఎవరు లేరు. నువ్వు రసమునకి ఈశ్వరువి, నువ్వు రాసమునకి ఈశ్వరువి, నువ్వు ప్రాణస్వరూపురాలివి. ఉన్న మిగతా బ్రహ్మవాసులందరూ వాళ్ళందరూ కూడాను और जत ब्रज बाला अंगद समान, प्राणहीन देहे बोलो की अमूल्यतहार. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడాను మిగతా ఆభరణాలు లాంటి వాళ్ళు, మిగతా భుజానికి చేతులకు పెట్టుకొని ఆభరణాలు లాంటి వాళ్ళు, ప్రాణహీన దేహానికి ఇంక మూల్యమే ఉంటుంది. నువ్వు లేకపోతే వ్రతం లేదు, నువ్వు లేకపోతే ఈ యొక్క రాసోత్సవం లేదు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. ఏ దేకో మహాదేవ్ కైలాసం హైతే ఐసే చేను గోపి వేసు రస देखी बारे, सुनीते ईश्वरी सुरु तव नृत्यकाल, बांसुरी सुरु तव नृत्यकाले, दुर्जय मनेरवार माधुरी बुझिते तहार सम्मान लागे अभ्यर्थना मुई करीनु रासेरु द्वारे छाड़िया तुम्हारे. శివుడు కూడా వెనకాల పరిగెత్తుకొని వచ్చేసాడు. ఆ శివుడిని చూపిస్తే అంటున్నాడు కృష్ణుడు, గోపి వేషంలో రాసాన్ని చూడడానికి వచ్చాడు పరమశివుడు. నా వంశీధ్వనిని విని నీ నృత్యాన్ని దర్శిద్దామని వచ్చాడు. దుర్జయమైన మానా నువ్వు పొందావు. ఆయన వచ్చిన వ్యక్తిని అభ్యర్థించడానికి నేను వెళ్ళాను రసాన్ని వదిలిపెట్టి. ఇందులో నా దోషం ఏమన్నది చెప్పు రాది. శివుని గురించి నా పట్ల నన్ను క్షమించు, నా అపరాధాన్ని క్షమించు, శివుని యొక్క మొహం చూసి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు ఆయన పాదములు పట్టుకొని, ఆమె పాదముల్ని పట్టుకొని అంటున్నట్టు, దయచేసి రసమండలానికి పద ప్రాణప్రియతమే అంటూ కృష్ణుడు చెబుతుంటే,
శునియా శివేరు నామో శ్యామేరు ముఖేతే సంభ్రమే బాంగ్యులో మానో మణినీరు తరే సాసే ఉడియా రాధా గణేశు ప్రణేశే మిలిలా. ఎప్పుడైతే శివుడు వచ్చాడు అని చూడు అనగానే అక్కడ గోపి రూపంలో ఉన్నాడు కదా, కాబట్టి ఆవిడ గ్రహించరా. అయితే మటుకు ఇదంతా లీలనుకోండి, ఆవిడకి సర్వజ్ఞురాలు, ఆవిడకి తెలియందే ఉంది. కృష్ణుడు సర్వజ్ఞుడు, ఇదంతా తెలియందే ఉంది, ఇది ఒక లీల మాత్రమే. అంటే పరమశివుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం. శివుడి పరమశివుడికి కృష్ణుడికి రాధకున్న సంబంధం. రాధాకృష్ణుడు రెండు వేరువేరు వస్తువులు కాదు. ఒక లీల జరిగేటప్పుడు రెండు ప్రతికూల అనుకూల భావనలతో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతికూలంగా మనకు కనబడుతోంది. ఆవిడకి ఏదో అలకున్నట్టు, ఏదో ఈర్ష్య ఉన్నట్టు, ద్వేషం ఉన్నట్టు ఏమీ కావు. మనం అనుకునే ఈర్ష్యా ద్వేషములు ఏం కావు. మనలో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ దిశగా మనం ఆలోచిస్తాం. కానీ చూడండి, ఇక్కడ శివుని యొక్క నామాన్ని వినంతున్న వెంటనే శ్యామసుందరు యొక్క నోటితో అబద్ధం చెప్పాడు శ్యామసుందరుడు. దొంగమాట చెప్పి నన్నేదో అలకం తీర్చడానికి వచ్చాడు అనుకోట్లా. ఏమి బిడ్డించుకొని మనందరిలో ఏదైనా కోపం వస్తే ఇంకేం లేదు, వెనక ముందు ఆలోచన లేదు. కానీ రాధాది శ్రీకృష్ణుడు చూడు ప్రియే, కృష్ణుడు వచ్చాడు, మన పరమశివుడు చూడు అని చెప్పింది. అవునా, శివుడు వచ్చాడా ఎక్కడ? వెంటనే సంభ్రమంతో ఆవిడ కూర్చున్న ఆవిడ చటైలు మన లేచిందిట. అంతవరకు అలకపోయింది ఆమె. అలకని విడనాడి కృష్ణు దగ్గరికి వచ్చి చారీ బీతే చాహి తవే సలజ్జవదనే, నాలుగు వైపులా చూస్తోంది ఎక్కడా శివుడని. జిజ్ఞాసయే లలిత రే కొతాలో మహేష్. లలితాశిక పక్కనే అడుగుతోంది, ఏమే శివుడు వచ్చాడు, కృష్ణుడు అంటున్నాడు, శ్యామసుందరుడు అంటున్నాడు ఎక్కడ? ఎందుకంటే ఆయన ఏమో పులి చర్మాన్ని ధరించలేదు, ఆయన గోపీ రూపాన్ని ధరించి ఉన్నాడు. ఆయన ఆ మాత్రం రాధాదేవికి తెలియదు అంటే అది కూడా లీలయే. ఆ తెలియకుండా ఉండలోనే లీల ఉన్నది. గోపీరో వేసే దేవు కైలాస రఘుపతి. గోపీ దేహంలో, గోపీ వేషంలో కైలాసపతి అయిన శివుడు ఉన్నారండి. అందుకని వెతుకుతోంది ఎక్కడ అక్కడ అని పరమశివుడు. కీజాని కీ రాసేశ్వరి రుష్ట మోరో ప్రతి అంగులి నిర్దేశితవే లలితా సుందరి. ఆయన ఏమనుకున్నాడు, ఏంటి నన్ను నా పట్ల కోపగించింది, నేను చాలా దోషం చేశాను, నా వల్ల రాసమండలం చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది, రాసేశ్వరికి చాలా నేను మనసుని కష్టపెట్టాను అంటూ చాలా దూరంగా, చాలా అపరాధి వలె శివుడు ఎక్కడో శతకోటి గోపులకి అంత దూరంలో ఆయన ఉన్నట్ట. ఎక్కడ దూరంగా ఆయన నుంచొని ఉన్నాడు, తలకాయ ఉంచుకొని చాలా దుఃఖంతో కూడినవాడే పరమశివుడు. లలితాసుకు చూపెడుతోంది, అంత దూరం చూడు అక్కడ ఉన్నాడు అంటూ చూపిస్తోందిట రాధాజీకి. కహే రాధారా ప్రతి ప్రఫుల్ల అంతరే ఏ జే గో మహాదేవ్ దడ ఏ రహే చే శోభనా గోపీ రోవేశే తుమారో సమ్ముఖే. మంచి గోపీదేహం ధరించిన వాడే వచ్చాడు నీ దగ్గరికి అని చూపించి చెబుతోంది. మిలియా యమునా సనే దేవి యుగమాయా. ఎవరిని కలిశారు అక్కడ? యోగమాయాదేవి, యమున, యోగమాయాదేవి యుక్తి చేసి ఇద్దరు పన్నాగం పని మహాదేవునికి ఒక గోపీ వేషాన్ని వాళ్ళు అలంకరింపజేశారు. అలంకరణ చేసి ఇక్కడ పంపించారు. సజాయే సుందరి వేసే పటాయే చే రాసే కింటూ పారే నాయి తారా ఏ రంగులు కాయితే. వాళ్ళు పంపించారు కానీ శివుణ్ణి
శివుడిని దాచలేకపోయారు. శివుడిగా తెలుసుకోలేకుండా చేయలేకపోయారు వాళ్ళిద్దరు కూడా, యోగమాయ యమునాజీ. అంతా చేశారు చాలా మటుకు, కానీ దాచలేకపోయారు. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అర్థం? గోపీదేహాన్ని, గోపీభావం అలా ఉంచండి, అసలు గోపీదేహాన్ని పొందడమే చాలా కష్టం అని చెప్పడం. శివుడంతటి వాడు యమున యోగమాయ ఇచ్చినప్పుడు కూడా లభించలా. అయితే రూపాన్ని పొందిన మాట వాస్తవం, కానీ గోపి దేహాన్ని పొందాలి కదా. ధోరియా కాంతేరో కరోతవే రాసేశ్వరి సాహస్య హాస్య చహేదే దేవేశే రూపానే. శ్రీకృష్ణుడు చేయబట్టుకొని మహాదేవుడు దగ్గరికి వెళ్తోందండి నవ్వుతూ. హేరియా తారే చేయి అపూర్వ మాధురి. ఆయన అలా దూరంలో ఉన్నాడు, కాస్త ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆయన యొక్క పరమ మాధుర్యాన్ని చూసి ఆమె పరమ సుందరి ఏక నవీన కిశోరి, పరమ సుందరంగా ఉంది, పరమ కిశోరి రూపంలో ఉంది అన్నట్టు చూసి ఆ పరమశివుడిని దర్శించి అంటున్నది, అంగవర్ణనహే కిచు వ్రజమా వ్రజ దేవీ సమ. అయితే ఏమంటుందిట రాధాజీ, వ్రజదేవి యొక్క శరీరపు రంగు శివుల్లో లేదంటోంది. అంటే శివుడు వచ్చాడు గోపీ వేషాన్ని ధరించి, కానీ ఆయనకు శరీర కాంతి వ్రజదేవికి ఉండే విధంగా ఉండాలిగా, అది లేదు. అంటే వ్రజదేవులకి ప్రత్యేకమైన ఒక కాంతి ఉంటుందని కదా ఇక్కడ దాని మాటకు అర్థం. ఏదైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దివ్యమైన కాంతి, ప్రతి ఒక్క నీలగన మేఘశ్యాముడని కృష్ణుని, శివుడినేమో మరి శ్వేతరంగులో ఉంటాడని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వాళ్ళకి నిత్యమైన శ్వేతరంగం అంటే ఏదో గోడకు తెల్ల పుట్టినట్టు కాదు, వాళ్ళు దివ్యమైన దేహములు కలిగిన వాళ్ళు, నిత్యమైన రంగుతో ఉంటారు వాళ్ళు, ఆ రకమైన రూపము కలిగిన వాళ్ళు అంటూ అది ఉన్నాడు. కానీ మరి అదేమిటి గోపీదేవి యొక్క వర్ణము అంటే దేహం యొక్క కలర్ అనమాట, దేహపు ఛాయ అలా లేదు అంటోంది. అభినవ సుకూత హే లవీలా శ్రీమతి. నాకెందుకు ఆయన చూస్తుంటే అభినవమైన సుఖం కలుగుతోంది. చహ్య శివే రూపాని హాస్య నవ్వుతూ శివుని చూస్తోంది రాధాజీ. కహే రాధికా తవే ప్రసన్న హొయ్యా, ఆయనతో మాట్లాడుతోంది రాధాజీ. ఏమని? బడా సుఖమో రే తుమి దియా చో మహేష్ గోపీ దేహే భుజియా చో మాధుర్య రసేర్. నేను చూస్తుంటే చాలా నాకు ఆనందం వేస్తోంది మహేశ్వర. గోపీదేహం అనేది ఒకటి ఉందని నువ్వు తెలుసుకోగలిగావు. మాధుర్య రస, మాధుర్య రసమందు పాల్గొనాలంటే ఒక గోపీదేహం యొక్క అవసరం ఉందనే సంగతి నువ్వు తెలుసుకున్నావు. గోపీ వేషం కాదు, గోపీదేహం తెలుసుకోగలిగినావు. కానీ గోపీదేహాన్ని, గోపీ రూపాన్ని ధరించి వచ్చావు. ఆజీ హోయితే తుమి గోపీశ్వరు నామే. ఈ రోజు నుంచి నీ పేరు గోపీశ్వర్ పేరుతో పరిచయం అవుతావు. పరిచిత హోలే సత్య వ్రజ గోపి మాజే. నువ్వు వ్రజ గోపికల్లో నువ్వు గోపీశ్వరువి. నువ్వు వ్రజ గోపులు అందరికీ కూడా నువ్వు గోపీశ్వరుడివి. ఆమె రాసేశ్వరి తుమాయ్ దీను ఏవారు. నేను రాసేశ్వరిని, నేను నీకు వరం ఇచ్చాను. ఆజీ హోయితే తవ ఏ నామ గోపీదే ఏ నవ గోపీదే హే గోపీ రూపా ఈశ్వరి తుహు రహి రాసద్వారే. ఈ నవగోపీదేహం అంటే గోపీదేహం కాదది. ఈ నవగోపీదేహాన్ని ధరించి వచ్చావు కదా, నీకు ఇప్పుడు గోపీ రూపం, ఈ గోపీ రూపంతో నువ్వు గోపికా రూపంతో ఇక్కడ నువ్వు ఉంటావు ఈ రాసద్వారమందు. జారి ఆజ్ఞాదివే తుమిసి
అతి అధికార లవేసే రాసేరో ప్రవేశతే. ఎవరికి నువ్వు ఆజ్ఞాపిస్తావో ఆ సౌభాగ్యవతి మాత్రమే ఈ రాసమందు ప్రవేశించే అధికారాన్ని పొందుతుంది అంటూ రాధాజీ గోపీశ్వర నామకరణం చేసింది. రాసమండలాధికారాన్ని శివుడికి, ప్రవేశాధికారాన్ని శివుడికి చెప్పింది, ఇచ్చింది. సునియా రాధారోహ్యన అభావితవాణి. ఏనాడు కూడాను ఇలా రాధాజీ నాకు ఇలా ఆస్వాదిస్తుందని తనకు తెలియదు. సునియా రాధారోహ్యనో అభావతివాణి హరిహర ఉభయ తేలవిల సంతోష. శివుడు కృష్ణుడు కూడా ఎవరు వింటున్నారు రాధారాణి వాక్కుల్ని, ఇద్దరు ఆనందించారు. రాసేశ్వరి వాక్యసుని గోపిక సకలే. అక్కడ శతకోటి గోపికలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడాను ఏకేకి ఆసీతవే గోపీశ్వర పదే ప్రణామ కొరియాచ హేతార్ ఆశీర్వాదే. ఆ పరమశివుడు ఇప్పుడు గోపీశ్వర రూపంలో ఉన్నారు. గోపీశ్వర పదవికి ఆమెని రాధాజీ గోపీశ్వర పదవిని ఆయనకి అలంకరింపజేసింది పదవితో. అంటే ఆ స్థానాన్ని, అధికారాన్ని అక్కడ ప్రసాదించింది. కాబట్టి గోపికలందరూ కూడాను ఆయన శివునికి ప్రణమిల్లి ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. ఆశీర్వాదాన్ని కోరుతూ ఉన్నారు. భగతి హృదయమనో కతరో కాందియా గోపీశ్వర పదే పడే సాష్టాంగ హయ్యా. ఇంతవరకు ఈ లీల జరిగిందండి. శ్రీల అశ్వదేవి గురువర్యులు ఓం విష్ణుపాశ్రుల భక్త హృదయం వందే గోస్వామి గురు మహారాజుల వారు చెబుతూ ఉన్నారు. భక్తి హృదయమనో కతరే కాందియా. భక్తి హృదయ మందేవ్ గోస్వామి మను అనే ఇతడు కాతరంతో ఏడుస్తూ గోపీశ్వర్ పాదపద్మందు సాష్టాంగ ప్రణమిల్లి రాసమండమందు నేను ప్రవేశించే ఆజ్ఞని అడుగుతూ ఉన్నాడు. రాసేశ్వరి రాసస్థలి మాజే జబే నృత్య విస్తారివ నవీన భంగితే. రాసేశ్వరుడు రాసేశ్వరి రాసస్థలంలో జబే నృత్య విస్తారివే నవీన భంగితే. నేను నవీన భంగిమలో నేను ఆ యొక్క నృత్యం చేసేటప్పుడు ఆ సఖి యొక్క వెనకాల ఉండి ఆ నర్తనాన్ని చూస్తూ ఆ గోపీ దేహంలో సిక్కివేసి అశేష విశేషే. నేను గోపీదేహాన్ని ధరించిన వాడనై ఆ నృత్యాన్ని నేర్చుకుంటూ ఎప్పుడో కదా నేను త్రైవిత్రిక సేవ అంటే నృత్య గీత వాద్య సేవ. ఒకే వ్యక్తి నృత్యం చేయడం, గానం చేయడం, వాద్యం చేతులు పైకెత్తి గానం చేయడం, రెండు చేతులతో మృదంగాదుల్ని కీర్తన చేయడం, భగవన్నామాన్ని ఉచ్చారణ చేయడం, నృత్యం, గీతం, వాద్యం. ఈ విధంగా నేను ఆ యుగల దాసీనై ఆ యుగల కిషోరుని నేను ఎప్పుడు సేవిస్తాను కదా అని వందే గోస్వామి వారు ఈ దాసి ఎప్పుడు సేవిస్తుందో కదా అని ఆయన ఈ గానాన్ని రచించారండి.